بھی سبحان اللہ دی صدا لانی. بولو ذرا کوئی سبحان اللہ. میں انہیں ایک جمعہ شریف بڑھا کے آیا ہوں تواڈے سامنے بیان کرنا. رات ਨੂੰ پھر شرگڑ بیانے لے تواڈی محبت نال ہی چلے گا. بولو ذرا کوئی سبحان اللہ. جی انشاءاللہ بس تھوڑے جے وقت دے اندر انشاءاللہ ایک حضور پاک دی گل سنا کے تے اجازت چاہواں گا. وقت کافی ہو گئے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک باری صحابہ دے نال تشریف لے کے جا رہے ہیں. یکدم ایک آواز آئی ہے. صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ آواز کس چیز دی؟ یہ سانو نہیں سمجھ لگی. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جدوں دی اللہ تعالیٰ نے دوزخ بنائی ہے نا اس دن اللہ تعالیٰ نے ایک پتھر پھینکیا سی. ایک پتھر اللہ تعالیٰ نے اس دن تو پھینکیا سی. گہرائی چیک کریا جی جہنم دی. ایک پتھر اس دن اللہ تعالیٰ نے پھینکیا سی جس دن جہنم بنائی ہے. تے آج میری نبوت دا وقت آ گیا. ہون اتنے 100 سال گزر گئے نے اس جہنم نو بنی ہوئی. آج او جہنم دی گہرائی وچ پتھر ڈگ گیا تے اے آواز تانوں سنائی دیتی. تو سنگیو پتھر دے اتنا وڈا پتھر ہوئے ان دا اتنا وزن ہوئے ان دے جہنم وچ جاندیاں تے سردیاں بلدیاں اتنی دیر لگ دیئے تے اے انسان تو تے ہولا جیں اپنے گناہوں تے غور کر ذرا. اپنی زندگی تے غور کر ذرا. اللہ تعالی ارشاد فرماندا ہے نارا وقودھا الناس والحجارہ. انسان اساں اس جہنم دا بالن پتھر تے انسان بنائے. تو بچاؤ فرمایا بچاؤ وقودھا الناس والحجارہ. اے پتھر تے انسان بالن نے تے تساں اپنے آپ نو بچاؤ اس چیز تو او زندگی ایک واری اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. اس زندگی نو اللہ تعالیٰ نے عمل دے واسطے عنایت فرمایا ہے. تو انسان اصل ہوئے جیڑا اچھیاں نیکیاں کر کے اچھے اعمال کر کے اس دنیا کائنات تو چلا جاوے. باقی یہ زندگی تے ایندے فیشن اور ایندیاں رونقاں تے نہیں مکدیاں. اے انسان نو اسی طرح اے برباد تے تباہ کر کے اپنے اللہ ذہن مشغول کرانا چاہندی ہے. لیکن اصل حضرت مومن اور بندہ انسان ہوئے جیڑا اپنی توجہ اللہ تے اللہ دے رسول ور کردا ہوئے. تو سنگیو میرے آقا انعامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے وصال دی گل سنا کے تے اجازت چاہنے ہاں. تساں جی اجازت ہوئے تے بولو ذرا سبحان اللہ. آؤ سونے اللہ جل شان دا قرآن پڑھن لگا. میرے پاک رب العالمین مولا نے اپنے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جیڑا ساڈا رسول اساں تواڈے کول بھیجیا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. اے جنت دی بشارت بھی دین والا ہے تے نال جہنم دا ڈر سنانا والا بھی. تے فرمایا رسول دے آن دا مقصد یہ کہ جیڑے بندے بھٹکے پھردے نے او اسلام دی راہ تو بھٹکے پھردے نے رسول نے آ کے انہاں نو سیدھا فرما چھڑے تے صحابہ بنا کے انہاں نو جنت عطا فرما چھڑی. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما کے دس چھڑیا کہ ساڈا رسول نال بشارت بھی دیندا ہے تے نال جہنم دا خوف تے خطرہ بھی سناندا ہے. آو سونیا تیرے سامنے واقعہ بیان کرنا. میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس ویلے بیمار ہوئے نے آقا انعامدار مدینے دے تاجدار جڑے ویلے بیمار ہوئے نے آپ سرکار دے بیماری دا عالم دے اندر آپ سرکار جڑے ویلے بیمار ہوئے نے سونے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر دے اندر ٹک کے بہ گئے نے. صحابہ سارے انتظار کر دے نے کدوں سونا آوے گا اپنا ودوہا دا چہرہ دکھاوے گا اپنا ودوہا دا چہرہ دکھاوے گا. ادھر ایک سونا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر دے اندر ٹک کے بہ گئے نے. کافی دیر ہو گئی سونا باہر تشریف لے کے نہیں آیا. صحابہ بھی ترس گئے نے باہر دے لوگ بھی ترس گئے نے کیڑا ویلا آوے گا
सोना बाहर तशरीफ लेके आएगा केड़े वेले दे अंदर आका सानू दीदार करांगे ए ते ओ यार ने जेड़े हर वेले दीदार करके सोने दा अपनियां जानां नू सलामत रख के बेंदे ने इधर वेख सोने लजपाल एक दिहाड़ की होया मेरे आका थोड़े जाई फाके दे अंदर आए ने सोने नबी दे विसाल तू 4-5 दिन पहला दी गल है सोना मदीने दा ताजदार आप सरकार घरों बाहर निकलन लगे ने हजरत बिलाल हबशी पाक ते नाल एक और यार ने गया है ओ सोनिया तुहाडे कोलों टुरिया नहीं जांदा एक कच्छ दे अंदर हजरत बिलाल हो गए दूसरे पासे एक होर यार हो गया है सोने नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बीमारी दे आलम दे अंदर ने आप सरकार टुरिया नहीं जांदा सहाबाए किराम दुआ पास टोर के ले आ रहे ने सोने नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आप जा रहे ने आपने ऐलान फरमा दिता है ओ मेरे यारो सारियां नू हुक्म कर दे अज मस्जिद नबवी दे अंदर इकट्ठे हो जान सारे यार इकट्ठे हो जान अज मैं मस्जिद नबवी दे अंदर ऐलान करना है अज मैं कुछ गल्लां करनियां ने साडे जावन दा वेला करीब आ गया है असा इस दुनिया तो रुखसत होने वाले सारे यार इकट्ठे हो जाओ जिस वेले उन्हें इधर वेख हजरत बिलाल पाक ले गए सोने नू मिंबर दे उत्ते खड़ा कीता है मिंबर दे उत्ते खड़ा कर गए सोने पाक नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बीमारी दे आलम दे अंदर खलो गए ने सारे यार आ गए ने मस्जिद नबवी भरीज गई है सारे सहाबाए किराम इकट्ठे हो गए ने काफी देर बाद दीदार सोने दा होया सोने दी दीदार दी वजह दे नाल काफी देर बाद इकट्ठे होए ने यारां दे नाल मस्जिद भरी गई है जिस वेले मस्जिद भरी गई है खचा खच मस्जिद भरी गई है सोने पाक नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आप खड़े होए ने खड़े होके ऐलान फरमाया ओ मेरे यारों कौन है जिन्ने साडे कोल कोई बदला लेना होवे जिन्ने साडे कोल कोई पैसा लेना होवे जिन्ने साडे कोल कोई माल लेना होवे पाक नबी ने सबक दिता है मरन तू पहले आधा हिसाब पूरा करके जाया जे माता किसी दा माल हड़प कीता होवे तुसां दुनिया तो टुर जाओ माता किसी दे नाल जुल्म ज्यादती कीती होवे तुसां दुनिया दे उतों टुर जाओ ना ना पाक नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया ओ मेरे यारों दसो ते सही किसे बदला लेना होवे दसो ते सही किसे पैसे लेने होण किसे कोई हिसाब किताब करना होवे साडी जिंदगी दा वेला करीब आ गया है आओ मेरे कोल हिसाब ले लो एक नबी दा यार खड़ा होया है खड़ा हो के जनाबे अली जिस वेले खड़े होए ने नबी दा यार उसका नाम हजरत उकाशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे पाक नबी दे नाल प्यार करने वाला हजरत उकाशा खड़े होए ने अर्ज करदे ने या रसूल अल्लाह मैं तुहाडे कोलों बदला लेना है मेरे पाक नबी ने पूछया मेरे यारा 10 बदला किंज दा लेना है अर्ज करदा या रसूल अल्लाह एक जंग दे मौके ते उथे तुसां ने जनाबे अली की कीता सी तुसां सफा सीधियां करा रहे सो मेरे जिस्म दे उत्ते जगह भी कोई नहीं सी तुसां छड़ी मारी सी अज मैं बदला लेना है मैं तुहानू छड़ी मार के बदला लेना है इधर वेख सोनिया की होया हजरत उकाशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिस वेले खड़े होए ने कोल महफिल दे विच अबू बकर सिद्दीक वर्गे भी बैठे ने उमर फारूक वर्गे भी बैठे ने उस्मान गनी वर्गे भी बैठे ने मौला अली वर्गे भी बैठे ने चंग जयद साहबा सारे बैठे हुए ने हजरत अबू बकर सिद्दीक खड़े हुए ने अर्ज करदे ने उकाशा ना ना पाक नबी अगे बीमार ने तू बदला लेना चाहना है नारे तकबीर हाय हाय नारे रिसालत नारे हैदरी नारे रिसालत नारे हैदरी पाक नबी अगे बीमार ने ते इन्ने दिनां बाद अगे जियारत हुई है ते हुण तू बदला लेना चाहता है खड़े जिस वेले सिद्दीक अकबर पहले खड़े हुए फिर उमरे फारूक खड़े हुए सानू कोड़ा मार ले सानू छड़ी मार ले पर पाक नबी नु कुछ नहीं पाक नबी अगे बीमार ने
पाक नबी अगे अलील ने मसे टुर के मस्जिद के अंदर तशरीफ लैके आए ने सानू कोड़ा मार ले पर पाक नबी नु कुछ ना आखी। फिर मौला अली खले होए अर्ज कीती है उकाशा मैनू मार ले जिन्ने तू एक दी बजले 100 मार ले पर मेरे पाक नबी नु छूमी ना, मेरे पाक नबी नु कोड़ा ना मारी। इन्नी गल होई साहबा ते पहले दीदार नु तरसे पैसे किन्नी देर बाद साहबा किराम नु दीदार होया उन्हां दा कीदा ते ईमान है तू है साडा चैन ते करार सोहणिया। साहबा दा नजरिया ईमान हुंदा सी सोहणिया तेरे नाल जिंदगी गुजरदी है किवें वेखांगे तैनू छड़ी वज रही है किवें वेखांगे तैनू कोड़ा वज रहा है। उन्हां दा नजरिया है तू है साडा चैन ते करार सोहणिया तेरे नाल वसदा जहान सोहणिया तू है साडा चैन ते करार सोहणिया तेरे नाल वसदा जहान सोहणिया तू है साडा। तो साहबा ते दीदार नु अगे तरस गया सन तो सारे ने हथ बन दिते पर पाक नबी फरमाया ओहो ही कोड़ा लेके आओ जेड़ा मैं इनू मारिया सी। बोलते सही एक बारी सुभान अल्लाह। फरमाया ओहो ही कोड़ा लेके आओ मेरी बेटी बीबी फातिमा तू ज़हरा दे घर दे अंदर पिया है। इधर वेखी हुन मुसलमाना जरा गौर करें जिस वेले पाक बिलाल नु मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बीमारी दे आलम दे अंदर ने ए नहीं सोचिया मैं पहले बीमार हाँ बड़ी तकलीफ होगी पर वेख्या कि इस साबी नु मैं मारी सी जे मार दे ते कोई गल नहीं ताकि मैं जिस वेले जावां ते कोई हिसाब किताब ना होवे। इधर वेख नबी पाक रहमत लिल आलमीन नबी होवे ना ख्याल रखदा होवे जावे अपनी उम्मत दा अपने जनाबे अली किसे ते जुल्म बर्दाश्त ना करे। अज तू मैं इस ख्याल नु क्यों बोल गया। इधर वेख सोने नबी ने पाक बिलाल नु गिलाया ओ बिलाल जा चला जा मेरी बेटी फातिमा तू ज़हरा नु आकी उयो कोड़ा फड़ा दे जेड़ा कोड़ा उकाशा नु जंग दे अंदर मारिया है। हजरत बिलाल टुरदियां मौला अली दा दरवाजा खड़काया पाक हसन दे हुसैन दी आवाज आई ए दस कौन है। हजरत बिलाल बोल के कहंदे ने मैं बिलाल आया मैनू पाक नबी ने गलिया है मैनू उयो कोड़ा चाहिए जेड़ा कोड़ा जनाबे अली उकाशा नु मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मारिया है उयो कोड़ा चाहिए है। पाक हसन दे हुसैन कोड़ा लेके आ गए ने आके वो हजरत बिलाल नु पेश कीता है। बिलाल को पूछ देने ओ बिलाल दस कोड़ा की करना ही। हजरत बिलाल कहंदे ने ए उकाशा ने नबी को बदला लेना है ता लेके जा रहा इधर वेख हुण बिलाल जेड़े वेले ना बोल के कहंदे ने पाक इमाम हसन ते हुसैन दी अखां दे विचों आंसू जारी हो गए ने। आप नबी पाक दे नवासे बोल के कहंदे ने ए जाके जनाबे अली उकाशा दे कोल सानू ले जा असी जाके उकाशा नु कहने उकाशा ए साडे नाना जान अगे बीमार ने साडी कंध दे उत्ते कोड़ा मार ले पर पाक नबी नु ना मारी। पाक नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नु कुछ ना आगी। इधर वेख जिस वेले हुण की होया पाक बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप सरकार जिस वेले पाक नबी दे कोल कोड़ा लेके गए ने इमाम हसन ते हुसैन बोले ने नारे बोलो दरे कोई नारे रिसालत